जदि निजे करती ताहा संसार आउ केही कले ताहा व्यभिचार बोली गणा जाए। एमिति एक परिस्थिति होईछि अमेरिकार। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କ मुहरे नियंत्रण नाही, गाड़ी रे ब्रेक नाही बोली आमे समस्ते जानिछु ना। से निकटरे एक सनसनीखेज घोषणा करिसंती। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल भली बड़ बड़ कंपनी माने आउ भारतीय मानंकु चाकिरी रे नेबा उचित नुहे बोली से घोषणा करिसंती। एही कथा सीधा सड़ख आम भारतीय मानंकर बुद्धिशक्ति ओ आत्मसम्मान को प्रश्न करिछि। किंतु एथर आम देश चुप होई बसी रहिला नाही, कानरे फूल गुंजी मन रहिला नाही, एक जोरदार जवाब देइछि। दिल्लीरू गोटिए निष्पत्ति बाहरिला। सेही जवाब समग्र वाशिंगटन को झटका देइछि। अमेरिकार सबुठारू बड़ टेक कंपनी मानंको हृदय भय सृष्टि करिबा भली आम सरकार डिजिटल टैक्स नामक एक अस्त्र प्रयोग करिसंती। तेबे कौन भारत अमेरिका को ठीक शिक्षा देइछि? एही नुआ टैक्स नीति कौन विश्वर देशमानंको मध्यरे शक्ति संतुलन को बदलाई देब? एहा कौन ट्रम्पंको पाई एक बड़ मुंडबिंधा हेब? एही समस्त विवरणी एही भिडियो रे जानिबा। ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती तुरंत करंतु। कमेंट सेक्शन रे जय हिंद लेखिबा भूलंतु नाही। विषय को प्रवेश कले प्रथमे एही कहानी केउठारू आरंभ हेला ताहा कहिबा। विश्वरे निजर नियंत्रण केउठारे भांगी पड़िबो बोली अमेरिका भय करिबा आरंभ करिछि। एबे तांको आखिरे निद नष्ट करुछि आम भारतर विकास। डोनाल्ड ट्रम्प बोली विश्व को व्यवसाय विषय रे उपदेश देउथिबा जणे बड़ मनीषा, किंतु एबे सेही ट्रम्प प्रकाश्य रे कांदुछंती जे भारत केवल टंका रोजगार करुनाही, आम अमेरिकान मानंकर चाकिरी मध्ये छड़ाउछि। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भली बड़ बड़ कंपनी मानंकरे आम भारतीय मानंकु कौनसी स्थान रहिबा उचित नुहे बोली से सीधा सड़ख कहि देइछंती। गोटिए मुहूर्त चिंता करंतु, जेउ सिलिकन भ्याली को आम भारतीय इंजीनियर और विशेषज्ञ माने कठिन परिश्रम करी निर्माण करिछंती, अमेरिकार टेक्नोलोजी को नंबर 1 करिबा पाई किए कठिन परिश्रम करिछंती। एबे सेमानंकु ही टार्गेट करा जाइछि। एही अमेरिका ही विश्व को समानता और विविधता विषय रे बड़ बड़ उपदेश देउछि, किंतु भारतर विषय आसिले तांकर आसली रंग बाहरी पड़िछि। तेबे एथर भारत कौनसी प्रेस मीट करिनाही, घोषणा जारी करिनाही, केही किछि कहिले बोली कांदी बसिला नाही। गोटिए कथा न कही निश्चुप भावे गोटिए मात्र आघात करिछि। सेही अमेरिकीय कंपनी मानंको उपरे सीधा सड़ख डिजिटल टैक्स लगाई तुमे एक पाखिया खेल आउ चलिबो नाही बोली दृढ़ भावे कहिछि। अमेरिका जेउ गूगल, अमेजन, एप्पल कंपनी मानंकु नेई गर्व करे, सेही कंपनी माने एबे भारतरे प्रतिपादरे हिसाब देबाकु बाध्य। एहा केवल टैक्स नुहे, एहा एक संदेश। अमेरिकार नीति गुड़िकु बदलाइबाकु चिंता कराइबा भली एक चाणक्य चाल एबे प्रथम थर पाई वाशिंगटनर बड़ बड़ लोकंको मध्यरे एही प्रश्न आरंभ होईछि। एकदा केवल आमे जानिथिबा बुद्धिशक्ति को एबे भारत आम उपरे ही प्रयोग करुछि कि बोली सेमाने मुंड धरी बसिछंती। एहा बोध हुए ट्रम्पंकु आद पसंद हेब नाही। एथर आक्रमण केवल कथारे नुहे, आम भारतीय मानंकर पेट उपरे आघात करिबार चेष्टा करिछंती। एही भारतीय मानंकु दूरेई रखंतु। आम कंपनी मानंकरे आम लोकमाने ही देखाजिबा उचित, बाहरर लोकमाने दरकार नाही बोली से परोक्ष भावे कहि देइछंती। किंतु प्रश्न ट्रम्प कौन कहिले ताहा नुहे, आसल प्रश्न हेउछि भारत किपरि प्रतिक्रिया देखाइला ताहा गुरुत्वपूर्ण। से विषय रे ही आमे आलोचना करिबा। एबे आसल विषय को आसंतु। एठारे खेल कथारे नुहे, हजार हजार कोटी टंका सह जड़ित प्रकृत टंकार खेल एठारू आरंभ हुए। एहा सुनिले आपण आश्चर्य हेबे।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କି ନ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଗୁଗଲ, ଆପଲ, ମେଟା ଭଳି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଲାଭ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଭ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁଗଲ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆମାଜନର ହିସାବ ଆହୁରି ବଡ଼, ସେମାନେ 350 କୋଟି ଲାଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଲକୁ ମଧ୍ୟ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ମିଳୁଛି। ଫେସବୁକ ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କମ୍ପାନୀମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସାରା ଏହା ହିଁ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଆସଲ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ ରଖିନାହୁଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ବୋଲି ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ଏତେ ଦିନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ କାରଣରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କେହି କରିପାରି ନଥିଲେ, ତାହା ଆମ ଭାରତ କରି ଦେଖାଇଛି। 2020ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୋଜନା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇକ୍ଲାଇଜେସନ ଲେଭି ନାମକ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି। ତୁମେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛ ଯଦି, ଏଠାରେ ଅଫିସ ଥାଉ କି ନଥାଉ ତୁମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି। ଏଠାରୁ ହିଁ ସେହି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଆବେଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଜବାବ। ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ଖେଳରେ ଭାରତ ଏବେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ସଂକେତ। ବିଷୟ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତୁମେ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର କଲେ ଏଠାରେ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ବିଜ୍ଞାପନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ତାକୁ 6% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ 2% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ, ତୁମ ନିୟମ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଦୌ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଟାରିଫ ଲଗାଇବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାରତ ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିଲା ନାହିଁ। ହସି ହସି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଟାରିଫ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର କଥାର ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା। ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏପରିକି ଚାପ ଦେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲା। 2%କୁ 4% କିମ୍ବା 6%କୁ 8% କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଗୁଗଲ, ଆମାଜନ, ମେଟା ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏବେ ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ ବଜାର। ପ୍ରତିଦିନ 70 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ତାକୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଆୟ ଆମ ଦେଶରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆମାଜନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ବଜାର ଆମର। ଆପଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଶ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆମ କଣ୍ଠକୁ କେହି ଦବାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହିଁ କାହାଣୀର ଆସଲ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ କହିଲେ ବେଳେ
ଭାରତ ଯୁକ୍ତି କଲା ନାହିଁ, ରାଗ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୁପ ଭାବେ ଏକ ଖାଇଲ ଖୋଲି ନୀତି ବଦଳାଇଲା। ଭାଷଣ ନାହିଁ, ଘୋଷଣା ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ଜେବରେ ଗାତ ପକାଇବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାଣାକ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିବା। ଆମେରିକାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ସେମାନେ ହିଁ ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସାରା ତାହା ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ନା କଲେ ନିଷେଧାଦେଶ, ଚାପ ଆଦି ଦେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2020ରେ ଭାରତ ଏହି ଖେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଲଟାଇ ଦେଲା। କୌଣସି ହଟଚମଟ ନକରି ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଭାରତରୁ ରୋଜଗାର କଲେ ଭାରତକୁ ତାର ଅଂଶ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ଏହି 2% କିମ୍ବା 6% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆମେରିକାର ନିଦ ହଜିଗଲା। କାରଣ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଗୁଁ 40ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଗୁଗଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ 115 ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଭାରତ ଲଗାଇଥିବା ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେଠାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆମେ କେଉଁ ଦେଶ ବୋଲି ଦେଖୁନାହୁଁ, ଆମ ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ କି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ତାର ଅଂଶ ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଥିବା ରାୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ମାନିଛି। ଏହା କେତେ ଅଜଣା ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଆମେରିକା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ। ସେଠାରେ ସବୁ ଆଇନଗତ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମେରିକାର ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କଲେ ସଂସାର, ଆମେ କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କି? ଏମିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ। ଆସଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଭାରତ କେବଳ ଏକ ବଜାର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ମାନ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ୟା କେବଳ 2% କିମ୍ବା 6% ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଷୟ। ଭାରତ ନିଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ କି? ଏହା ଆମର ବଜାର, ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି କି? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।